आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। मुख्य संवाद पोप फ्रांसिस्को शेषकृत्य जोगदेवा लगी आज दुई दिनिया भाटिकान सिटी गस्त करेंगे राष्ट्रपति। पहलगांव सन्त्रासवादी आक्रमण घटना परिप्रेक्षी में सुरक्षा संपर्कित कैबिनेट कमिटीर निष्पत्ति को समर्थन जणाइले विभिन्न राजनीतिक दलर नेतृवृंद। सुरक्षा व्यवस्थार समीक्षा लगी आज जम्मू काश्मीर गस्त करेंगे स्थल सेनाध्यक्ष। आईपीएल क्रिकेट रे गतकालीर मैच रे राजस्थान रॉयल्स को 11 रन रे परास्त कला रॉयल चैलेंजर्स बेंगालुरु एवं द्वितीय एसीय योगासन चैंपियनशिप आज आरंभ होची नवा दिल्ली रे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पोप फ्रांसिस्को शेषकृत्य जोगदेवा लगी आज दुई दिनिया भाटिकान सिटी गस्त करेंगे। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू भारत सरकार एवं देशवासी पक्षर पोप को प्रति श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। वैदेशिक व्यापार मंत्रालय पक्षर जारी करा एक विवृत्ति रे यही सूचना दी जाइछि। मिलिथिबा सूचना अनुसार राष्ट्रपति आज सेंट पीटर स्थित बासिलिका ठारे पोप को पार्थिव शरीर निकट में श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। आसंताकाली हेबाकु थिबा तांकर शेषकृत्य रे विश्वर विभिन्न राष्ट्रर नेतृवृंदक सहित राष्ट्रपति जोगदेबे। अन्यपक्षे आसंताकाली पोपकर शेषकृत्य संपन्न कराजिबा परिप्रेक्षी में भारत में राष्ट्रीय शोक पालन कराजिबो बोली स्वराष्ट्र मंत्रालय पक्षरु जारी करा जायथिबा एक विवृत्ति रे कुहाଯାଇଛି। मंत्रालय कहिछि आसंताकाली देशव्यापी जेउठारे नियमित भावे जातीय पताका लागिथाय सेठारे अर्धनमित कराजिबो। एतद्व्यतीत आसंताकाली कौनसी सरकारी मनोरंजन कार्यक्रम अनुष्ठित हेबो नाही बोली मंत्रालय कहिछि। पहलगांव सन्त्रासवादी आक्रमण घटना परिप्रेक्षी में सुरक्षा संपर्कित कैबिनेट कमिटी पक्षर नियाଯାଇଥିବା निष्पत्ति को विभिन्न दलर नेतृवृंद समर्थन जणाइछन्ति। गतकाली संसद भवन अनुष्ठित सर्वदलीय बैठक में सन्त्रासवाद विपक्ष लड़ाई में सरकार को पूर्ण समर्थन जोगाई देवा सहित ए दिगरे दृढ़ कार्यानुष्ठान नेबाकू दलमत निर्विशेष मत प्रकाश पाइछि। बैठक पर गणमाध्यम को ए संपर्क में सूचना दे संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू कहते ଏହି ସନ୍ତାସବାଦୀ आक्रमण घटना रे समस्त राजनीतिक दल पक्षर उद्वेग प्रकाश करा सह दोषी को दंड देवा उद्देश्य रे सरकार का पदक्षेप को समर्थन करा जायछि। ए दिगरे केंद्र सरकार पक्षर नियाଯାଇଥିବା विभिन्न पदक्षेप संपर्क में प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विभिन्न दलर नेतृवृंद को अवगत कराइछन्ति। श्री रिजिजू कहते खूब शीघ्र एथिरे संपृक्त आक्रमणकारी एवं षड्यंत्रकारी विरुद्ध रे सरकार दृढ़ कार्यानुष्ठान नेबे बोली श्री सिंह बैठक में कहते। याछड़ा गुइंदा विभाग एवं स्वराष्ट्र मंत्रालयर वरिष्ठ अधिकारी माने बैठक में उपस्थित रही विभिन्न दलर नेतृवृंद को घटना संपर्क में विस्तृत सूचना देइछन्ति। भविष्य में अनुरूप घटनार जेभली पुनरावृत्ति न घटे से दिगरे आवश्यक पदक्षेप नियाजिबो बोली एई अधिकारी माने कहिसंति बोली श्री रिजिजू गणमाध्यम को सूचना दैछन्ति। सारे पॉलिटिकल पार्टी सरकार के साथ खड़ा है और सब पार्टी के नेताओं ने एक ही आवाज में कहा है कि सरकार जो भी कदम उठाएगा साथ देंगे। और मैं मानता हूं कि आज के इस महत्वपूर्ण ऑल पार्टी बैठक में जो हमने स्पिरिट अडॉप्ट किया है कि एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेंगे आतंकवाद के खिलाफ, वो आगे भी जारी रहेगा। बैठक पर गणमाध्यम को सूचना दे लोकसभार विरोधी दल नेता राहुल गांधी कहते पहलगांव सन्त्रासवादी आक्रमण को समस्त राजनैतिक दल पक्षर निंदा करा जायछि। याछड़ा ए दिगरे सरकार पक्षर नियाजिबाकु थिबा समस्त पदक्षेप को मध्य विरोधी दल गुड़िक पक्षर समर्थन कराजिबो बोली श्री गांधी कहते। सेभली कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू काश्मीर में शांति बजाय रखिबा दिगरे आवश्यक पदक्षेप नेबा उपरे बैठक में गुरुत्वारोप करिसेंति बोली गणमाध्यम को कहते। हमने सब लोग मिलकर जो पहलगांव में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडेम किया। और दूसरी चीज हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करें और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले रहे। बीजेडी सांसद संस्मित पात्र कहते जातीय सुरक्षा बजाय रखिबा दिगरे सरकार पक्षर नियाजाउଥିବା समस्त पदक्षेप को तांको दल पूर्ण समर्थन करिबो। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अध्यक्षतार अनुष्ठित यह बैठक में केन्द्र मंत्रिमंडलर केतेक सदस्यों समेत 15टी विभिन्न राजनैतिक दलर नेतृवृंद अंशग्रहण करथिले। एही सन्त्रासवादी आक्रमण में प्राण हराइथिबा व्यक्तिଙ୍କ प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप बैठक में 2 मिनिट नीरव प्रार्थना करा जायथिला बोली आम संवाददाता जणाइछन्ति।
କାଶ୍ମୀରରେ ହୋଇଥିବା ସନ୍ତାସବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେଠାକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଭଳି ଅଧିକ ଅବନତି ନ ହୁଏ ସେ ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟେରସ୍ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପହଲଗାଁଓଠାରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 26 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହୋଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରି ମହାସଚିବ ଶ୍ରୀ ଗୁଟେରସ୍ଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ଷ୍ଟିଫାନ୍ ଦୁଜାରିକ୍ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ଦିଗରେ ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉପରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ପହଲଗାଁଓ ସନ୍ତାସବାଦ ଆକ୍ରମଣ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତ କରିବେ। ସ୍ଥଳ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଉପତ୍ୟକାରେ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ନିକଟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଉଚ୍ଚସେନା ଅଧିକାରୀମାନେ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେନେରାଲ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସନ୍ତାସବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର କୌଣସି ବିମାନକୁ ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଉଡ଼ାଣ ଉପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କହିଛି ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରାଯିବା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ୍, ୟୁରୋପ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଭାରତୀୟ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ସ୍ୱଦେଶ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ହଠାତ୍ ଘୋଷଣା କରାଯିବା ପରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର କେତେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। 26/11 ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ତାହୱାର ରାଣା ନିଜ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଆବେଦନକୁ ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଅଦାଲତ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି ଚନ୍ଦରଜିତ ସିଂ ଗତକାଲି ରାଣାର ଆବେଦନର ବିଚାର କରି ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ଆଇଏ ପକ୍ଷରୁ ରାଣାର ଆବେଦନକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ଲାଗି ଅନୁମତି ଦିଆଗଲେ କେତେକ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ରାଣା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଘଟ କରିବାର ଆଶଙ୍କା କରି ଏନ୍ଆଇଏ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ମାସ 11 ତାରିଖରୁ ରାଣାକୁ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରିବା ଲାଗି ଏନ୍ଆଇଏ ପକ୍ଷରୁ 18 ଦିନ ଲାଗି ତାକୁ ହେଫାଜତରେ ନିଆଯାଇଛି। ସିକିମ୍ର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି। ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି। ଏଥିସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଉତ୍ତର ସିକିମ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପରମିଟ୍କୁ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ମାଙ୍ଗନ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୋନମ ଦେଚୁ ଭୁତିଆ କହିଛନ୍ତି। ନେପାଳ ସଂସଦର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅଧିବେଶନ ବା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲି ଏଥିରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ ପଟେଲ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଲାଗି ଆସନ୍ତା ମାସ 29 ତାରିଖ ଦିନ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏହି ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ବିଧେୟକ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧେୟକ ଆଗତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। କ୍ରିକେଟ୍। ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ 11 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଗତ ରାତିରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥିତ ଏନ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ଜିତି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 205 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିରାଟ କୋହଲି ସର୍ବାଧିକ 70 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକଲ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସନ୍ଦୀପ ଶର୍ମା 2ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। 206 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 194 ରନ୍ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ସର୍ବାଧିକ 49 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ 47 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପକ୍ଷରୁ ଜୋସ୍ ହାଜଲଉଡ୍ 4 ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରି ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଓ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍ଏମ୍ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏସୀୟ ଯୋଗାସନ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଆଜିଠାରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯୋଗାସନ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ 21ଟି ଏସୀୟ ଦେଶରୁ 170ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗାସନକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ ଏହି ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ପୋପ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବା ଲାଗି ଆଜିଠାରୁ 2 ଦିନିଆ ଭାଟିକାନ୍ ସିଟି ଗସ୍ତ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି।
ପହଲଗାଁव ସନ୍ତାସବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା ଲାଗି ଆଜି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗସ୍ତ କରିବେ ସ୍ଥଳ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏସୀୟ ଯୋଗାସନ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।